Hello and welcome all of you. In previous lecture of administrative law, we just completed what are the reasons for the growth of administrative law. What is actually mean by the administrative law? What is the rule of law which is propounded by the AVIC? We also discuss what is the theory of separation of power. From today, we started the actual administrative law. As we know, what is the meaning of law? What are the reasons for the purpose of calling administrative law as an law? In earlier lectures, we discussed that there are a number of names which is given to the statute, like the act, code, law. Okay. But law means the thing which is not specifically enacted by the parliament and which is evolved by the judicial precedents, customs, usages, and which is not codified in nature. Like that, the administrative law is developed by the judicial precedents, customs, or other things. There are three types of governmental power, that is a executive, legislative, and judicial power. And in earlier lecture of separation of power theory, we discussed that the power of a state shall not be accumulated in one hand. तर सेपरेशन ऑफ पॉवर थ्रीचा बेस काय आहे की द इंटायर पॉवर ऑफ अ स्टेट शल नॉट बी इन्क्लुडेड इन वन हँड, किंवा जर ती स्टेटची जी पॉवर आहेत तर ती काय की एका व्यक्तीने दोनपेक्षा जास्त ऑर्गनची पॉवर त्याने काय केला नसायला पाहिजे, तर ती एक्सरसाइज नसायला करायला पाहिजे. बट देर आर मेनी एक्सेप्शन्स टू दॅट थेअरी. In practical, the theory of separation power never applied in welfare state. There is no watertight compartment. The separation of the watertight compartment of a separation of power between the organs. The modern concept of separation of power is the check and balance system. Means if any organ of a state cross the limit which is set or given by the constitution, then another organ can interfere or can stop to that particular organ from the crossing his limit. Though there is no any provision except article 50 in our constitution which say that there is a separation of power in Indian constitution, but in wider view we accepted the theory of separation of a power. The essential ingredients of separation of power of theory is that the one organ shall not be take the essential function of another organ, but the administrative authority is such an authority who exercise all kinds of power. Means the administrative authority may exercise executive power, the administrative authority may execute or exercise the legislative powers, means rule making, the
administrative authority also exercise a judicial power. ठीक है. Then how we can differentiate the powers which are exercised by the administrative authority? How we classified the what power the administrative authority is exercised? But it is not so easy, because there is no precise scientific test to distinguish their functions from one to another. For example, the Election Commission of India, which is established by the Article 324 of the Indian Constitution. At a time, he exercised the powers, the rule-making powers, the adjudication powers, and executive powers. Means the commission can frame the rules of election, execute them, and also adjudicate the matter of a disqualification of any member who is elected in election. But while exercising such powers, it is very difficult task to differentiate or classify the powers or the functions which they exercise. But what is the need of classification? Then what is the need of classification? गरज काय आहे आपल्याला? ठीक आहे ना, की त्यांचे पॉवर आहेत, ते एक्सरसाइज करतील, मग ते कसे पण करू त्यांनी एक्सरसाइज, आपल्याला काय घेणं देणं आहे त्यांच्या याच्या पॉवरमध्ये? चालेल का असं? आपण सांगू शकतो का की आपल्याला काय घेणं देणं आहे? जे पॉवर एक्सरसाइज करतायत त्यांना करू दे. ठीक आहे, मग याची गरज काय नेमकी? बरोबर, ते गरज काय आहे? तर बघा, the function which is exercised by the administrative authority can be of two types. One is the quasi judicial functions or judicial functions. ठीक है, and another is the legislative functions or executive functions. But while exercising the judicial or quasi judicial functions, quasi judicial is a term, means looks like, त्याच्यासारखं पण ते नाही. ठीक आहे, क्वासाई ज्युडिशियल, जसं आपल्याला क्वासाई कॉन्ट्रॅक्ट होते तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्टला, इट इज लुक लाईक्स अ कॉन्ट्रॅक्ट बट ॲक्च्युअली इट इज नॉट अ कॉन्ट्रॅक्ट. बरोबर, ते काय क्वासाई ज्युडिशियल. क्वासाई ज्युडिशियल म्हणजे ते ज्युडिशरीसारखं दिसतं आहे पण ते काय ज्युडिशरी नाही आहे. ठीक आहे, तर ते क्वासाई ज्युडिशियल और ज्युडिशियल पॉवर्स. इफ एनी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटी exercise the quasi judicial or judicial functions, and while exercising such functions there are certain norms or certain principles which to be followed by the administrative authority while exercising his judicial or quasi judicial functions. That is, follow the principle of natural justice. In upcoming lectures we discuss what are the principles of natural justice. The principle of natural justice says audio alteram partem, means heard another side. Every order shall be reason order. No person shall be judge in own cause. बरोबर, तर ह्या काही नॅचरल जस्टिसचे प्रिन्सिपल आहेत ते आपण बघणार आहोत. बट वाईल एक्सरसाइजिंग द क्वासा ज्युडिशियल फंक्शन्स बाय द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटी, तर अशा वेळेस काय असतं, तर अशा वेळेस such administrative authority who exercising quasi judicial functions shall follow the or shall bound by the principles of natural justice, and the functions which are exercised by the quasi judicial bodies can be controlled by the writ of certiorari and prohibition.
ठीक आहे. तर या रीडद्वारे आपण त्याला काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. त्याच्यामुळे आपल्याला काय डिफरन्शिएट करणं काय गरजेचं आहे. इफ फॉर एक्झाम्पल इफ एनी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अथॉरिटी exercising the legislative functions, then there is a procedure for the purpose of legislative function, that is a publication or laying on the table. म्हणजे आता फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा, आपण ज्यावेळेस ज्युडिशियल आणि लेजिस्लेटिव्ह कंट्रोल ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अथॉरिटी ज्यावेळेस आपण बघू, तर त्यावेळेस तुम्हाला काय होईल, तर त्यावेळेस तुम्हाला जास्त कळेल ते. आता फक्त तुम्ही एक लक्षात ठेवा की जर एखादी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अथॉरिटी लेजिस्लेटिव्ह फंक्शन परफॉर्म करत असेल, तर पब्लिकेशन ऑर लेईंग ऑन द टेबल हे करून आपण काय करू शकतो त्यांना, तर हे करून आपण त्यांना कंट्रोल करू शकतो. अँड इफ एनी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग द ज्युडिशियल फंक्शन्स, देन इट कॅन बी quasi judicial function, then it can be controlled by the principles of natural justice, and such administrative authority is bound to follow the principle of natural justice and can be controlled by the writ of certiorari and prohibition. Okay. तर या रिझनसाठी, फॉर these reasons it is very necessary to determine what type of functions the administrative authority or administrative agency may perform. ठीक आहे. आता जनरल तुम्हाला आता माहिती आहे, द इंटायर पॉवर ऑफ अ स्टेट शॅल बी डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स, बरोबर. मग स्टेट काय करत आहे जनरली, तर स्टेट 3 टाईपचे काय करत आहे, तर फंक्शन परफॉर्म करत आहे. आता पहिलं झालं तर तुमचं लेजिस्लेटिव्ह ॲक्शन, बरोबर, म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह फंक्शन. आता एखादी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अथॉरिटी आहे, तर ती कशी करते की रूल मेकिंग फंक्शन्स, म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह म्हणजे कसं की टू मेक अ लॉ, बरोबर. तर एखादी अथॉरिटी काय करू शकते, तर रूल फ्रेम करू शकते, बरोबर. म्हणजे जर समजा त्यांच्या रोजच्या याच्यामध्ये त्यांना जर एखाद्या याची गरज पडत असेल, रूल्सची रेग्युलेशनची गरज पडत असेल, तर ती जी काय ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अथॉरिटी आहे, तर ती काय करते, तर ती तुमचे जे हे आहेत रूल्स आहेत, तर ते काय करते, फ्रेम करते. म्हणजे ते काय करते, एक लेजिस्लेट करते, बरोबर. त्याच्यानंतर दुसरं असतात की ज्युडिशियल फंक्शन्स, बरोबर. आता ज्युडिशियल फंक्शनमध्ये कसे की ती काही जी अथॉरिटी आहे, बरोबर, तर ती एक प्रकारे काय करते की द डिस्प्यूट बिटवीन द 2 पर्सन्स और डिस्प्यूट बिटवीन द पर्सन्स अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अथॉरिटी, तर ते काय करते, डिसाईड करते. फॉर एक्झाम्पल समजा आता पासपोर्ट जी असते, पासपोर्टचं एजन्सी असते, ठीक आहे, पासपोर्ट इश्युईंग अथॉरिटी. तर जर समजा त्यांचं तुमचं पोलीस व्हेरिफिकेशनमध्ये काय झालं असेल, जर तुम्ही जर खोटी माहिती दिली असेल, तर तिथे काय 50,000 दंड आहे, बरोबर. तर अशा ठिकाणी काय होतं, तर अशा ठिकाणी जर दंडाची रक्कम तुमची कमी किंवा जास्त, तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, त्यांच्यासमोर हजर राहावं लागतं. तर अशा वेळेस ते काय करतात, ते क्वासी ज्युडिशियल फंक्शन्स परफॉर्म करत आहे, बरोबर. आता क्वासी ज्युडिशियल आपण ऑलरेडी बघितलं की क्वासी ज्युडिशियल मीन्स नॉट एक्झॅक्टली, बरोबर. तर क्वासी ज्युडिशियल ॲक्शन आणि ज्युडिशियल ॲक्शन याच्यामध्ये नेमका काय फरक आहे, बरोबर. कारण ज्युडिशियल आणि क्वासी ज्युडिशियल की विच इज लुक्स लाईक अ ज्युडिशियल ॲक्शन, बरोबर. 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत, पण दोघी वेगळ्या आहेत. दोघांमध्ये काहीतरी फरक असेल ना. जर दोघी सारख्या राहिल्या असत्या तर दोघी एकाच हेडमध्ये राहिल्या असत्या, पण दोघांमध्ये काय आहे, तर दोघांमध्ये काहीतरी फरक आहे. तर याच्यासाठी काय, तर मग दोघांमध्ये नेमका फरक काय आहे, बरोबर. तर क्वासी ज्युडिशियल जे अथॉरिटी असतात, तर दोज अथॉरिटी पजेस द सम ॲट्रिब्यूट ऑफ अ ज्युडिशियल ॲक्शन बट नॉट ऑल ॲट्रिब्यूट्स. मीन्स समजा आता कोर्ट आहे,
the court is bound to follow the rules of evidences or evidence and the procedure. बरोबर आहे. But the quasi judicial body is free from the such काय तर सच जे ॲट्रिब्यूट्स आहेत तर याच्यापासून ते फ्री असते. तर क्वासी ज्युडिशियल बॉडीवर असं बंधनं नसतात. द क्वासी ज्युडिशियल बॉडी इज नॉट बाउंड बाय द प्रिन्सिपल्स ऑफ एव्हिडन्सेस अँड द प्रोसिजर. इवन दो in the general nature, in the judicial authority, a court cannot be a judge in its own cause except the contempt petition, but it is not in the administrative authority. म्हणजे जर कोर्टात जर स्वतःचं कॉज असेल, स्वतःविरुद्ध जर काही मॅटर असेल तर अशा वेळेस काय, तर अशा वेळेस ते ओन कॉजमध्ये काय असेल की जज राहू शकत नाही एक्सेप्ट द कंटेम्प्ट पिटिशन. बरोबर आहे. पण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटी असते तर ती ऑथॉरिटी काय, तर स्वतःच्या जर कॉज असेल तर त्याच्यामध्ये ते काय करू शकते, डिसाईड करू शकते. फॉर एक्झाम्पल समजा एखाद्या ज्युडिशियल ऑथॉरिटी आहे, क्वासी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी, त्यांनी काय केलेलं आहे की रेंट फिक्स केलेलं असेल. बरोबर. तर ते रेंट कसं एक्सेसिव्ह आहे किंवा रेंट कसं इनप्रॉपर आहे, तर अशा वेळेस काय असतं, तर अशा वेळेस ते स्वतःच काय करू शकतात, त्याला हटकू शकतात. बरोबर. परत जे डिस्पोजल ऑफ अ केस असते तर त्याच्यामध्ये पण काय असतं, गोष्टी वेगळ्या असतात. मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग अ केस द कोर्ट अप्लाय लॉ टू द फॅक्ट्स बट द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटी अप्लाइंग द पॉलिसी टू द फॅक्ट्स. बरोबर. आणि ती ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटी आहे ती काय करते, तर फॅक्ट्सला काय करते, तर फॅक्ट्सला पॉलिसी अप्लाय करते. आणि कोर्ट काय करतं, कोर्ट लॉ अप्लाय करतं. कोर्ट त्याला पॉलिसी अप्लाय नाही करत. ठीक आहे. देन कोर्ट इज बाउंड बाय द प्रेसिडेंट. बरोबर. बट क्वासी ज्युडिशियल बॉडी इज नॉट बाउंड बाय द सच प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट माहिती असेल की द जजमेंट विच इज गिवन बाय द हायर ज्युडिशरी इज बाउंड ऑन द लोअर कोर्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक आहे. त्याप्रमाणे अजून परत ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटी काय एक मिनिस्ट्रियल ॲक्शन असतात की मिनिस्ट्रियल ॲक्ट, तर ते पण परफॉर्म करतात. मिनिस्ट्रियल ॲक्ट मीन्स और मिनिस्ट्रियल ॲक्शन मीन्स द परफॉर्मन्स ऑफ अ डेफिनाइट ड्युटी विथ नो चॉईस ॲट ऑल वेअर नो डिस्क्रिप्शन इज किंवा इन्वॉल्व. म्हणजे अशा काही गोष्टी की ज्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटीला काय करणं भागच आहे. फॉर एक्झाम्पल इफ एनी कॉग्निजेबल केस in this particular case the police officer shall be lodge a FIR. जर एखादी कॉग्निजेबल केस असेल तर त्याचं डिस्क्रिप्शन नाही आहे कोणाला, पोलिसांना. बरोबर. पण जर एखादी अदर गोष्ट असेल, एखादीचं डिस्क्रिप्शनरी ॲक्ट असेल तर अशा वेळेस काय, तर तो डिस्क्रिप्शन वापरू शकतो. त्याला आपण काय म्हणू शकत नाही, मिनिस्ट्रियल ॲक्ट म्हणू शकत नाही. पण मिनिस्ट्रियल ॲक्शन मीन्स द परफॉर्मन्स ऑफ अ डेफिनाइट ड्युटी की जे तुम्हाला करणं भागच आहे. ठीक आहे. तर होप की तुम्हाला सगळं समजलं असेल. नाही समजलं तर तुम्ही मला पर्सनली मेसेज करू शकता. आपण नेक्स्ट लेक्चरला ते घ्यायचा प्रयत्न करू. ठीक आहे. याच्यानंतर आपण डेलिगेटेड लेजिस्लेशनचं जे काही चॅप्टर आहे तर आपण त्याला सुरुवात करणार आहोत.